Hello students, good morning. Welcome back to the second year. Now, this is the first class I am taking and I am starting with the topic number 1, reproduction in organisms. So here in this topic, we are going to study about some of the basic concepts about reproduction, types of reproduction and some examples of different types of reproduction occurring in the organisms. So, first let us know what is the meaning of reproduction. So, reproduction is a fundamental feature of living organisms which involves the transmission of genetic material from one generation to the next, ensuring the survival of species over long period of time. This is the definition. So, what is the meaning of this? It is the fundamental feature of living organism ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಕರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲೇನೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ವಿ ಡು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ one organism to the next organism by the genetic material. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so ensuring the survival of species over long period of time so that the species can survive to the long period of time, and that is called as reproduction. So coming to the lifespan. Lifespan ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? This definition is important for 1 marks. Okay, the period from birth to the natural death of an organism is called its lifespan. Lifespan of any organism may be few minutes to several thousand years. So what is the meaning? ಹುಟ್ಟಿಂದ ಸಾವು ತನಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಕೋಳಿ ಇರಲಿ, ಒಂದು ದನ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹಸು ಇರಲಿ, ಸೊ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿಂದ ಸಾಯೋ ತನಕ ಅದಕ್ಕೇನು ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್. So lifespan of an organism differ from organism to organism. It may be 1 day or it may be several thousand years. So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೇ ಫ್ಲೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 day, ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಬರೀ 1 ದಿನ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದು 1 ರಿಂದ 2 ವಾರ. ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ 1 month. ಕೌ 25 years ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಫಾರ್ 60 years. ಡಾಗ್ ಫಾರ್ 25 years. Crow for 15 years. So banyan tree 200 to 300 years. So these are some of the examples for the lifespan. So here they are given the detailed lifespan of the organisms. Okay. ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ ಅಂದರೆ ನೊರ್ಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕೂರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಳ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ರಾಸೋಫಿಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ. ಅದರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ 1 ದಿನ ಮಾತ್ರ. ಬಟರ್ಫ್ಲೈ 1 to 2 weeks. ವೀಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ 6 months. ಕ್ರೋ ಫಾರ್ 15 years. ಡಾಗ್ ಫಾರ್ 25 years. ಬನಾನಾ ಟ್ರೀ 25 years. ಅದು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Banana tree, okay, banana tree 25 years. Crocodile 60 years. Human 100 years. Parrot 140 years. Tortoise 100 to 150 years. Banyan tree 200 years. ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೆ, ಕೆಲವರು 30 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು 60 ವರ್ಷ, ಕೆಲವರು 100 ವರ್ಷ. ಸೊ ಅವರೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Coming to the phases of life. Lifespan of an organism usually includes 4 phases. That is juvenile phase, reproductive phase or maturity phase. Next is aging and senescence. Next is death. So what is meant by juvenile phase? Juvenile phase ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, juvenile phase ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫೇಸಿಗೆ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ juvenile phase. Reproductive phase ಅಥವಾ maturity phase, when the organism attains the time of reproduction, and that is called as reproductive phase or the maturity phase. Aging and senescence. ಏಜಿಂಗ್ ಏಜ್ ಆಗೋದು, ಸಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ಡೆತ್ ಅಂತ. ಸಿನೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟು ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ನಾವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡೆತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಜುವೆನೈಲ್ ಫೇಸ್,
reproductive phase, aging and senescence, and death. Types of reproduction. This is very important and you will be knowing about this. ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ sexual reproduction and the next is the sexual reproduction. There are two types of reproduction, sexual and sexual reproduction. Coming to the asexual reproduction. Asexual reproduction are of different types like fission, fragmentation, regeneration, budding, and vegetative propagation. These are different types of asexual reproduction, and this is very important to know, okay, for even for the exam point of view. First, coming to the fission. Fission anta andre one organism splits into two organism or many organism. Fission andre divide agodu anta. So these are two types of fission again. Binary fission as found in amoeba, multiple fission as found in plasmodium. Binary fission anta andre amoebadalli ಒಂದು amoeba cell ಎರಡು amoeba cell ಆಗಿ divide ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ binary fission. Example as found in amoeba. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಭಾಳ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್. ಸೊ ಬಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮರಿ ಬೆಳ್ದಂಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬಡ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ and that bud gives rise to new organism and these are called as budding. Okay, next is we go with the vegetative propagation. See, remember these are very important for exam point of view. Vegetative propagation ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಅಥವಾ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಗಿಡ, ಅಂದರೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಗಿಡ ತಂದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಬೀಜ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಬಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಸ್ಟೆಮ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ತೀರ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಅದು ಗಿಡ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಗಿಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರನ್ನರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಾನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರನ್ನರ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಮಿಂಟ್. ರೈಸೋಮ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಜರ್ ಶುಂಠಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರ ಬಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ರೈಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಸೊ ಶುಂಠಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದೇನು ಬಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುದಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಲೀಫ್ ಬಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್. ಇದು ನೋಡಿದಿರಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್, ದ ಟಾಪ್ ಒನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಲೆಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದು ದಿಗ್ಗಿರಷ್ಟು ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಹೊಸ ಗಿಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಟ್ಯೂಬರ್ ಆಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ನೋಡಿ, ಟ್ಯೂಬರ್ ಐಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಐಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಐ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಗಿಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಊರಿದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಗಿಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫಿಗರ್, ಇದು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಗಿಡ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಗಿಡ, ಅವೆರಡು ನಡುವೆ ಏನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಸೆಟ್. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಗಿಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್. ಬಲ್ಬಿಲ್ ಆಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅಗೇವ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇವ್ಗೆ ಬಲ್ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಬಲ್ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಅಗೇವ್ ವೇರ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ flower in agave. So these are the type of vegetative propagation which is very important for your exam point of view. Next, coming to the asexual reproducing structures. So asexual structures and zoospores. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ zoospores. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲಮಿಡೋಮೊನಾಸ್.
ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಝೂಸ್ ಕೆಲ್ಮಿಡೋಮೋನಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಝೂ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಇನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕ್ಲೆಮಿಡೋಮೋನಾಸ್. ಕೊನಿಡಿಯಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ. ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ಫಂಗೈ. ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ಫಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುದಿಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಸ್ಪೋರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕೊನಿಡಿಯಾ. ಇವು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಭಾಳ ಬಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿತಾವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಫಂಗಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ, ಚಪಾತಿ ಮೇಲೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಫಂಗೈ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾಳೆ 2-3 ದಿನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಫಂಗೈ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೊನಿಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರಾದಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೆಮ್ಯೂಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಮ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. So this is with respect to the asexual reproduction. In the next class we will go with the sexual reproduction.